जनसरातया दक्षिणीतं जे तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथमे तो मु प्रभुजी को धन्यवाद जणाइबी मते आज कृष्णर किछि लीला कहिथारु कहबाको अनुमति देथिबारु। आज विषय होची उद्धवंक वृंदावन परिदर्शन। एठी उद्धवंकर परिदर्शन विषय उद्धवंक वृंदावन परिदर्शन विषय कह जायछि। प्रथमे आग वृंदावन वासी केपरि कृष्णंकर लीला लीला आउ तांकर केन सब मने पकाउथि से सब विषय कह जायछि। एठी कृष्ण बलराम महाप्रभु को जेतेबेले नंद महाराज छाड़ी वृंदावन को फेरी आसिछंती एवं केवल गोपाल गोपी बाला मानक साथी आसिले। गोपी गोपीगण जमा यशोदा श्रीमती राधाराणी और वृंदावन समस्त अधिवासी पक्षरे अति दुखदायक थिला, कारण कृष्ण हेउछंती वृंदावन राशि मां यशोदा एवं श्रीमती राधाराणी आत्मा प्राण सदृश। ए विषय अनेक भक्त जथाभाव कहते एवं भगवान श्रीकृष्ण कदापि वृंदावन एक पद सुधा बाहरी जाई कुआड़े जाइनाहांती। अकुल रथरे बसी कृष्ण जेतेबेले मथुरा को जाउथिले एवं गोपी माने तांकर पथ अपरोध करथिले, तेतिबेले कृष्ण सेमानंकु कथा देथिले जे मथुरा को तांको काम सारी फेरी आसिबे। कारण महाप्रभु कृष्ण जानथिले गोपी माने तांकर विरहरे प्राण त्याग करदेवे। से सेठु तांको सांत्वना देई कहिथिले मु मोर काम सारी फेरी आसीबी एवं गोपी मानंकु शांत कराइले। किंतु से जेतेबेले नंद महाराज सह न फेरिले नाही, सेतेबेले गोपी मान भाबिले कृष्ण आम सहित प्रतारणा करथिले किंबा आम कथा रक्षा करि पाले नाही। किंतु जो माने शुद्ध भक्त से माने भल भाव जानी थांती कृष्ण प्रतारक किंबा प्रतिज्ञा भंगकारी नुह। कृष्ण तांकर मौलिक भावरे नंद महाराजंक सह फेरिले एवं तांकर भाव विस्तार रूपरे गोपीगण मां यशोदांक पाखरे रहिले। एठारे मध्य कहाଯାଇଛି जे कृष्ण बलराम मथुरारे मौलिक भाव रहु नथिले, सेठारे सेमाने केवल वसुदेव और संकर्षण विस्तार रूप में रही। वास्तव प्रकृत कृष्ण और बलराम वृंदावन सेमानंकर भाव प्रकाश करथिले, किंतु मथुरारे सेमानंकर प्रभाव वैभव प्रकाश रे रहिथिले। यह कृष्णंकर विशिष्ट शुद्ध भक्त मानकर मत अटे। कृष्णंकर विच्छेद रे किपरि रहिबे से विषय गोप बालक माने चिंतित थिले। से पुणी थरे महाराज नंद महाराज और गोप बालक माने गोटे निष्पत्ति नेले। वसुदेव और देवकी कृष्ण बलराम प्रकृत पितामाता एवं मूर्ति हेतु से वर्तमान कृष्ण बलराम को पाखरे रखा को इच्छा करथिले। कंस जीवित थिला बेले कृष्ण बलराम यशोदा को दायित्व यशोदा और नंद महाराज दायित्व थिले। किंतु वर्तमान कृष्ण बलराम पितामाता हेतु होइथिबारु पुत्र मानकु पाखरे रखिया को इच्छा करथिले। विशेषकर दीक्षा संस्कार एवं उपनयन आदि कराया पितामाता कर्तव्य अटे। आ गोटे कथा हेउछि मथुरा बाहर कंसर बंधु माने मथुरा आक्रमण करने को योजना करुथिले। एथि कारण मध्य कृष्ण मथुरा रहिया आवश्यक कृष्ण मध्य चाहु नथिले। जरासंध दंत वक्र परी असुर माने पुणी
ପୁଣି ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ତାଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କେବଳ ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ମଥୁରାରେ ରହିବାକୁ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟଲୀଳା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀଗଣ, ବିଶେଷତଃ ମା ଯଶୋଦା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଗୋପୀଗଣ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କିପରି ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଥିଲେ, କିପରି ଖେଳୁଥିଲେ, କିପରି ଆମ ସାଥିରେ ଥଟ୍ଟା ମଜାକ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ପନ୍ଥା। ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଳ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବାମୃତ ନାମକ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ କରି ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ଏପରିକି ଏହି କୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସନ୍ତାପିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଥୁରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ନିମିତ୍ତ ସେ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭାଇର ପୁଅ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ସଦୃଶ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଖୁବ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ହସ୍ତରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା କରି ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଠେଇବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟେତାନ୍ ତଥୈବ ଭଜାମି ଅହମ୍। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାଶୀଳ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାର ଜଣା ଯାଉଥିଲା, ତଥା କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ଗୋପୀଗଣଙ୍କୁ, ମା ଯଶୋଦା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିରହରେ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଦ୍ଧବ ହାତରେ ପଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୃଷି ବଂଶର ଉଦ୍ଧବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଖୁବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠେଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇ ସେଠାରେ ଗୋପୀଗଣ ଅର୍ଥାତ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଗଣ କିପରି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଉପାଧି ଲାଭ କରିପାରିଥାଏ। ଏପରିକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। କିପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କୃଷ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ଭଜନ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମିତ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ହରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରଣାଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସେ ହରଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବେ କେବେ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଉଦ୍ଧବ, ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ମୋର ପିତା ମାତା ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର, କାମନା, ଜୀବନ, ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କେବଳ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ସମାଜ, ଶାରୀରିକ, ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଏପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋପୀମାନେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୃତବତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି, ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରଥରେ ବସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଗୋକୁଳ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମାନେ ଗୋରୁ ଚରା ଭୂଇଁରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥର ଗୋଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃଷଭ ଗୁଡିକ ସହବାସ ନିମିତ୍ତ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାବମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଭୀ ମାନେ କ୍ଷୀର ଭରା ପହ୍ନାରେ ବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରାଇବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମି ଶୁଭ ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଭୀ ଏବଂ ଗୋବତ୍ସରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଅତିଥି, ଗାଭୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନିମିତ୍ତ ସତ୍କାର ନିମିତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଦୀପମାଳାରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ଵାରା ଗୃହ ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ହ୍ରଦ ଗୁଡିକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଓ ହଂସ ଆଦି ଦ୍ଵାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଏକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ମଥୁରାର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଖବର ବୁଝିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଭାବିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାସୁଦେବ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ସେ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ସହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ। ଅତି ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ କଂସ ଯଦୁବଂଶ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବାପନ୍ନ କରୁଥିଲା। ସେ ତାର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ପୁଣି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଦୟାକରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ପିତା ମାତା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ?
ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଗାଭୀଗଣ ଗୋପୀଗଣକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଏବଂ ଗୋଚରଣ ଭୂମିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଏସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଅତି ଦୁଃଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ନାସିକା ଏବଂ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ସେ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ସେ ବାଗ୍ମୀ ମୁଖରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, କିପରି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଏହି କଥା ଭାବୁଛୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ କୃତଜ୍ଞ। ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଦେବତା। ସେମାନେ ଧରାଧାମରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବାଳକ ରୂପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସେ ଗଗନ ମୁନି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଦଶହସ୍ତୀ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ବିରାଟ ହସ୍ତୀ କୁବଳୟ ପୀଡା ଥିଲା। ଗୋଟେ ସିଂହ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଧ କଲା ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କଲା ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଏପରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଲେ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ଧେନୁକାସୁର, ଅରିଷ୍ଟାସୁର, ତୃଣାବତ ଏବଂ ବକାସୁର ଆଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏଇ ଅସୁର ଗୁଡିକ ଏତେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିପାରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅତିଶୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରି ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଯଶୋଦା ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନ କହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅସାଧାରଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ଯଶୋଦା ମାତା, ମାନବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ମହାନ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ମରଣରେ ମୂଳାଧାର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆଉ ବିସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ ମୌଳିକ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଜାଣେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇ ପାରେ, ତେବେ ସେ ଜଡ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତାର ମୌଳିକ ଚିତ୍ତ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଜଡ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ସେ ଏହି ଶରୀର ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଚିରେ
ଜଗତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଶରୀରରେ ଆମ ଶରୀର ଓ ମନ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପବିତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାର ଖୁବ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସକାମ କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ରହୁ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏହା ଖୁବ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆମେ ସେହି ସକାମ କର୍ମ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏକ ଜଡ ବ୍ୟାଧି ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମା ଯଶୋଦା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପଦା ଅନୁସରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ମାତା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଯେ କି ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମର କାରଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ରାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ ମା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତେଣୁ କେହି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କର ସହ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତର ବି ନୁହନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବ ଯେପରି ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ନିଚତର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେପରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କାହାରି ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପିତା ମାତା ଏବଂ ପରମ ନିୟନ୍ତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ଧବ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରା ରାତି କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋପୀଗଣ ଦୀପ ଜଳାଇ ଏବଂ ଲହୁଣୀ ମିଶା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ଆରତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଦଧି ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣମାନ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଦଧି ମନ୍ଥନ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଗୋପୀଗଣ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କୁ ଯଥାରୀତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କୁହାକୁ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ କେତେକ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍କୁର କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କି? ସେ ଅକ୍ରୁର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଅର୍କୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଂସ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଅର୍କୁର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଅର୍କୁର ଆସିଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଆମେ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଏହି ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆଉ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହ କାଳୀନ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଜଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଆଗେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ
ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता माता जी। तेरे आपण ही कहतु जो भगवान लीला दिगला एटा कहया ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଆଉ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କେମିତି କହିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଆପଣ ଏତିକି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ଡରିଥିଲି, ଆଗ କହିପାରୁନଥିଲି, ତାପରେ ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲି। 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲ ପ୍ରିପେୟାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ହେବେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛେ, ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ରହୁଛେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଘର କାମ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ୟା ପରେ କହିବା ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦୂର କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଲାଗୁନି? ହଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁଷ୍ପଲତା ଲାଗୁଛି। ମାତାଜୀ କହିଲେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗୁଛି? ସେଟା ମାମୁନି ମାତାଜୀ କହିଲ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗୁଛି? ୟା ତମେ ତ କହିସାରିଛ, କଣ ତମକୁ ଲାଗୁଥିଲା? हरे कृष्ण प्रभु। मते एतले मते प्रिपेयर होतले माने पता लागुथा ने मते थिला जे मु से विषय रे भलसे पढिबी आ भगवान को लीला विषय जेंते माने से कृष्ण बहिर हो कि लेक्चर भी सुनुतली। तर मु दिन सारा मो माइंड रे थिला माने केवल मु लेक्चर ही सुनुतली। एमते ता 2 दिन खंडे मैं एतले सुनी मु तो स्वप्न रे भी माने माने गोटे थर रात रे माने स्वप्न रे भी देखुची माने पूतना बध लीला ही मो माइंड के आस्ते माने मो मन रे मु सेदिन माने टोटली किछि ही माने फोन ने मते माने अलगा किछि सेदिन इंस्टाग्राम हो किछि भी मु खोल नथली। माने मो ये थिला जे मु केवल से लीला को ही माने लेक्चर रे सुनुतली, तापर आनी बुक भी पढुतली एवं माइंड रे सब माने आसुतला। मते खुशी भी लागुतला कृष्ण माने जते सब लेक्चर सुनुतली सेते सेते सब नुआ नुआ जिंस मु सब जानिया पाउतली जे भगवान करे एटा जो करछनी तार महात्मा एमती एटा भगवान करे द्वारा ए शिक्षा हमको प्रदान होची। ना मो मन माने से दिन सारा खाली पूतना बध लीला करिया माने मो मन रे सब भगवान का चिंता आस्तला एवं से लीला ही खाली मो माने जतेले रोसई करूतली माने मो लक्ष्य करतली से दिन रे मते आउ ही किछि माइंड रे आसुनतला। मु जतेले बसुतली भी मु निजे कहूतली से विषय रे मु केमती कहबी सेटा प्रिपेयर होतली। मोर एमती ही सब मो सहित हेतिला। मनोरमा माताजी? हरे कृष्ण। जो टे तुम आगू अच्छी प्रिपेयर भी होच, तो कौन अनुभव रोच? डर लागुଛି। भल लगुच, भल तो लगे भगवान को लीला। विपाशा माताजी तुम्हें कहलो। हाँ, वीडियो ऑफ कर दियो ताकि साउंड क्लियर आसे। कौन को कहले? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କହିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉ। ମତେ ବହୁତ ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ, ସଡନଲି କଟିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। हरे कृष्ण। ହଁ ମୁଁ नेटवर्क କହିଲି ଯେତେବେଳେ पाउन तो ଆମେ खाली कटि जाउची। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ୟା ପରେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରୁଛେ ତାର ଅନୁଭବଠୁ କେତେ ଦୂର ଭିନ୍ନ? मते बहुत खुशी लागला। गोटे कथा मु फील कली जदि सबुदिन मते गोटेटा सेशन मिलंता कहबाकू ताहले मो दिन राति 24 घंटा केवल भगवान को चिंता रे ही बुड़ीकिना रहती। एटलिस्ट अलगा बेले आमे केतळे भगवान को भूली जाउछे,
କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଲାସ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ସେଇ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାକୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଖାଲି ଲେକ୍ଚର ଶୁଣ, ଆଙ୍କୁ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଖାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇନି। କ୍ଲାସ ଥିବି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ଶୋଇନା। ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ କଥା, ତାଙ୍କରି କଥା, ସେଇ ତାଙ୍କରି ମାନେ ଲୀଳାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମାତାଜୀ, ଯୋଉଟା ଆଜି ଯୋଉ ଲୀଳା କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଅଛି। ତ 2-3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେ କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ତତ୍ଵକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଶିଖିପାରିବା। ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶିଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସିଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ତତ୍ଵକୁ ଶିଖିବାର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ଆଜି ପଚାରିଲି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, ତ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ କି ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋମଳ ଥାଏ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଭରିକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟଟା କଣ? କୋଟି ମାଙ୍କର ହୃଦୟର ସହିତ ସମାନ, ତାପରେ ତାଠୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ। କୋଟି ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି କାରୁଣ୍ୟତା, ଯେତିକି କୋମଳତା, ସ୍ନେହ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଠୁ କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣରେ ହଉ କି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁଦିନ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ? ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ଟାକୁ ଯାଜନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ସେମ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯୋଉଟା ଭୌତିକ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳର ବାହାରେ, ମାନେ ପୁଷ୍ପଲତା ମାତାଜୀ ଆଜି କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ, ତ ଯାହା ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଅନୁଭବ ବି ଭିନ୍ନ। ଆଉ ସେଟା ଆମକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରେ କଣ? ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଧୁ ସଂଘ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ କଥା ମାନିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ କମିଟେଡ ହେଇପାରିବା, ଅଧିକ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ତାପରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟା ପାଇବା। ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆଜି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ କହିବି, ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ। ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆମେ କେତେ ଦିନ କେତେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିପାରୁଛେ। ଖାଇତେ ପିଇତେ ଶୋଇତେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ତ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରଜ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ କଣ? ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଦୁନୋତି ସୁଳଚ୍ଛତାମ୍। ଆମ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଅଭଦ୍ର ଅଛି, ଅଭଦ୍ରାଣୀ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଲିନ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କେବେ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପୁଷ୍ପଲତା ମାତାଜୀଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାକି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ
ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଏବେ ଏବେ ଆମ